Good morning, my dear children. How are you? Are you fine there? Okay. Now I welcome all to this class. What we learned in the last class? Dvait Vyanjan means double consonants letters. How to write the double consonants letters? Did you understand? Okay. Once again I repeat. This letter is ma. This letter is na. Okay, after this ta, ta. Next one, ka, pa. Now I do three types of letters in Hindi. And first type letter, and to how to my write a samyukta means a double consonants letter. And this is a ma. After add one another ma. Na, this na after like one more letter. This is double consonants letters. Okay, then ta and put under a small like this one symbol. This symbol means called hal. This symbol പറയുന്ന പേരാണ് hal. അപ്പോൾ ലെറ്ററിന്റെ താഴെ ഇങ്ങനെ ചെരിച്ചു കൊണ്ടാണ് ഈ സിമ്പിൾ ഇട്ടിട്ട് ഏത് ലെറ്റർ ആണോ നമുക്ക് സംയുക്താക്ഷര മീൻസ് ഡബിൾ കോൺസണൻസ് ലെറ്റേഴ്സിന് എഴുതേണ്ടത് ആ ലെറ്റർ ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, then this letter also like this use. Okay, after the third type letter how to write and like this. After this I write ta letter. ഏത് കാലം പകുതി എടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഏത് ലെറ്റർ ആണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ ഡബിൾ കോൺസണൻസ് ലെറ്റേഴ്സ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, ലിസൺ. Now all of you take a page number 11. Okay, page number 11. All of you put your finger under each words. Okay, first letter k plus ka, ka means chakki. Chakki grinder. Read here, chakki grinder. Okay, then second word makka, makka corn. Makka corn. Next sikka coin. Sikka coin. Next ch plus cha, cha. Bacha. Bacha. What's the meaning of bacha? Bacha, child. Next kacha, kacha raw. Next kachare, kachar means mule. Okay, then t plus ta, ta. Let to means top. Next du pa ta, dupatta. What's the meaning of dupatta? Dupatta means scarf. Next kata means shop. Next d plus da, ladu means ladu. Titta means grasshopper. Hati means bone. Okay, next page number 12. Look this. Okay, see this page. Okay, t plus ta, patta. What's the meaning of patta? Patta means leaf. Okay, next chatta means hive. Next word kutta means dog. Okay, next d plus da, gadda means mattress. Kadu,
Kaddu, pumpkin. Kaddu, pumpkin. Kathar. Kathar means khadi. Okay. Next, ni plus na, na. Ganna, ganna, sugar cane. Next, anne. Anne means food. Anne means food. Ananas. Ananas means pineapple. Okay. Next, p plus pa. Chapal. Chapel. Chapel means slipper. Tapa means impression. Chapu means paddle. Okay. എല്ലാവരും പുസ്തകത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ലേ? വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ പിക്ചേഴ്സിൻ്റെയും ഓരോ വേർഡ്സും ഓരോ മീനിങ്സും നോക്കിയിട്ട് ഓരോ വേർഡ്സിൻ്റെ അടിയിലും എന്താണ് കൈൻ്റെ വിരൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചുകൊണ്ട് റീഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. മിസ് റീഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. ബ പ്ലസ് ബ ഡിബ ബോക്സ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് ഗുബാര മീൻസ് ബലൂൺ. മുർബ means jam. Murba, jam. Next, m plus ma. Amma, mother. Chamach, spoon. Okay. Next, marmat, repair. Next, li plus la. Billy. What's the meaning of Billy? Billy, cat. Challa means ring. Ullu means all. Next, s plus sa. Rasi means rope. Lassi means lassi. Asi means 80. Okay. Okay, മിസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ റീഡ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകൾ റീഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോ മീനിങ്സ് വേർഡ്സിൻ്റെ താഴെ അതിൻ്റെ ഫിംഗർ വെച്ചിട്ട് റീഡ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 14. അപ്പോൾ മിസ്സിൻ്റെ കുട്ടികൾ പെൻസിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരും കേട്ടോ. നമ്മൾ പെൻസിലേറ്റ് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വർക്ക് നോട്ട്ബുക്കിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. അപ്പോൾ കയ്യിൽ പെൻസിൽ എടുത്തോ? ഓക്കെ. ഇത് നോക്കൂ. ഇവിടെ ശബ്ദ പഠോ ഓർ ലിഖോ, റീഡ് ആൻഡ് റൈറ്റ് ദീസ് വേർഡ്സ്. അപ്പോൾ ആദ്യം ഈ വേർഡ്സുകൾ റീഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റൈറ്റ് ചെയ്യുക. ഇവിടെ മീനിങ്സ് ഒന്നുമല്ല എഴുതാണ്ടത്. ഇവിടെ എന്താണ്, ഇതേ സെയിം വേർഡ്സാണ് എഴുതാണ്ടത്. നമുക്ക് ആ വേർഡ്സ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യാം. മക്ക, പക്ക. ഇവിടെ മക്കാന്നും ഇവിടെ പക്കാന്നാണ് റൈമിങ് വേർഡ്സ് അല്ലേ. ഒരേപോലെ സൗണ്ട് ലെറ്റർ വരുന്ന സൗണ്ട്സ് വരുന്ന വേർഡ്സുകളാണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താ നമ്മൾ പറയുക? റൈമിങ് വേർഡ്സ്. ഓക്കെ. മക്ക, പക്ക. ഓക്കെ. ഇവിടെ പത്ത, ചത്ത. ഡിബ്ബ, മുർബ. റദ്ദി, ഗദ്ദി. ഓക്കെ. ഇവിടെ കച്ച, ബച്ച. ഗന്ന, പന്ന. ദില്ലി, ബില്ലി. ലസ്സി, അസി. അപ്പോൾ ഇതേ വേർഡ്സുകൾ, ഇവിടെ കുറേ വേർഡ്സുകളില്ലേ, ഈ വേർഡ്സുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഒരു ലൈനില്ലേ, റെഡ് ലൈന്, ആ ലൈനിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇതേപോലെ ഹിന്ദി വേർഡ്സ് തന്നെ എഴുതുക. നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ. ഓരോ വേർഡ് എഴുതുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടും ആ വേർഡ് ഒന്ന് റീഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് റൈറ്റിംഗ് അണ്ടർ ദിസ് ലൈൻ. ഓക്കെ. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് this exercise, all of you take this part. Okay.
this here and this letter cha, then ta. And one picture here, bacha. Bacha. Here, bacha. Okay, the correct letter this. After here, you see picture here. The two letter here, sa, then la. Sa, then la. What's the correct? B here. Which letter is here? Li. Which letter? La means Billy. Billy is the correct letter of here. Billy. Okay. Next, ma, dash, like this. And three letters here. Then ga, then ka. Which letter is correct one? Which letter is correct one? Ka. Okay. Makka. Makka is a correct letter of this. Makka. Makka is a correct letter. Next, gu, dash, ra. And there is two options. And ba, then na. Which is one? Which one is correct for this letter? This word. Ba. Gubbara means a two letter gubbara. The word of gubbara is a right one. Gubbara. Next one. Sa. Sa. Then ma. Sa, ma. After here, ra, dash, e. Which letter is missing here? Sa letter. Letter sa letter is missing here. Resi is a correct word of here. Correct word resi. Resi is a missing letter sa. Sa is a missing letter. Next one, ga, dash. Which letter is missing here? Here, na, then ma. Which letter is here? Correct letter. Which correct letter is here? Na letter, ganna. Means the letter missing is ganna. Na. Okay, all of you look here. And this letter, bacha, the letter cha, billy, la, billy, then makka, the letter is ka. Okay. Next, gubbara, the letter bha, then sa, rasi, sa, ganna, na. Na is here. Okay. എല്ലാ ആളുകളും ഇതിൽ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇതെന്താണ് ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക ലെറ്റേഴ്സ്. ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, ലുക്ക് പേജ് നമ്പർ 15. ഓക്കെ. ഹിയർ then some letters here, ka, then ta, after ba, then sa, then ta. Okay. ഇങ്ങനെ ഓരോ ലെറ്റേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? And here is one word, pakka. अब read this question है, प्रत्येक के लिए एक एक शब्द लिखो और write one word for each one of the following letters. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഈ ക ഉപയോഗിച്ച് ഇപ്പോൾ പക്ക എന്ന് എഴുതിയിട്ടില്ലേ, ഇതുപോലെ ഒരു വേർഡും കൂടി ഇവിടെ എഴുതുക. ആ ലെറ്ററിൽ ക വേണം. ഓക്കെ. മിസ് ഒരു എക്സാം കൂടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് പത്ത, ഇവിടെ ഇവിടെ പത്താന്ന് എഴുതി, ഇവിടെ പക്ക ഉണ്ട്, പത്തുണ്ട്. മിസ് അതിന് രണ്ടിന് ആൻസർ ഒന്നും കൂടി എഴുതാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇവിടെ പക്കക്ക് ഇവിടെ ഒന്ന് വേർഡ് പക്കാന്ന് കൊടുത്തു.
ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് മക്ക എഴുതാം. മക്ക കണ്ടോ, ഇതിലും വന്നിട്ടുണ്ട് ലെറ്റർ. ഈ ലെറ്റർ കണ്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത് മക്ക, പക്ക. അതേപോലെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്ത് വേണ്ടിയിരുന്നു പത്ത. പത്ത അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവിടെ വേറെ വേർഡ് ചത്ത. വേർഡ് ചത്ത, പക്ക, ചത്ത. അതേപോലെ ഈ വേർഡ്സുകളെല്ലാം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഈ പേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് മുമ്പുള്ള പേജിലോ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും വേർഡ്സുകൾ. അത് നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റായിട്ട് പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എഴുതുക. ഓക്കെ, എല്ലാറ്റിനും ഓരോ വേർഡും കൂടി നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് നോക്കി എഴുതുക. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഇനി ലുക്ക് ദിസ് കണ്ടോ, ഈ പേജ് എക്സസൈസ് നോക്കുക. ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഇവിടെ വാട്സ് പിക്ചർ ചെയ്യുക. പിക്ചർ ഏതാണ്? കുത്തൻ്റെ പിക്ചറാണല്ലേ, കുത്ത ഡോഗിൻ്റെ പിക്ചർ. അപ്പോൾ അവിടെ കുത്തൻ്റെ താക്ക് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കുക. താ ഇവിടെ ഇവിടെ ഏത് പിക്ചറാ? ഇവിടെ കായുണ്ട്, സായുണ്ട്. ഇവിടെ വിച്ച് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് ലെറ്റർ? അത് പിക്ചർ ഏതാ? ചക്കിയാണ്. അപ്പൊ കായ്ക്കാണ് ഇവിടെ ടിക്കറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡില് കാ, then sa. കറക്റ്റ്. കാ മീൻസ് ചക്കി. നെക്സ്റ്റ് ബ, ബായുണ്ട്. ബ, then after sa. Which is the correct one? Sa. Lassi. Lassi is a correct one. Next va. Then after la. Which is the correct one here? Tilla. Tillakidane. La ആണ് correct one. ഇതിന് നേരത്തെ ല എന്നുള്ള കോളത്തിലാണ് ടിക്ക് ഇടേണ്ടത്. ഓരോ കോളത്തിലും മിസ് പറയുന്നതൊപ്പം തന്നെ ടിക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് ന. Na, ma. നായും മായും. ഇവിടെ വരുന്നു പിക്ചർ ചമ്മച്ച്. ചമ്മച്ച് എന്ന് വരുമ്പോൾ ഏതാണ്? മ, ചമ്മച്ച്. നെക്സ്റ്റ് ദ, then after which letter? Ta. Which letter is here? Here lettu. Lettule ta is correct letter of here. Next ta plus ta, then da. Which letter is here? Correct one. Which picture is? What's the name of this picture? Hatti. അല്ലേ, ഹട്ടി ഏതാണ്? ഈ തായാണ് correct one. Next d plus da, then ta. Which letter is correct one? Which letter is correct one? And here what is the picture of here? Da, gadda. Le, gadda is a, this letter is a correct one. Next the last one, ka plus, sorry, ka, then ta. What's the correct picture? Patta. Patta means leaf. Now all of you look here. First word kutta, ta, chakki, ka, lassi, sa. Then pilla, la, chammach, ma, lettu, ta, hatti, dha, gadda, da, patta, ta. Okay. എല്ലാവരും ഇത് റീഡ് ചെയ്യുക. റീഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ടിക്ക് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നമ്പർ 16. ഓക്കെ, see this pictures. Okay, here शब्द पढ़ो और चित्रों की सहायता से मिलान करो. ആദ്യം വേർഡ്സ് റീഡ് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് ചിത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ കൂടിയിട്ട് അതിനെന്താണ് മാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഇതൊക്കെയാണ് ഗുബ്ബാര. നെക്സ്റ്റ് ബച്ച. ബച്ച. നെക്സ്റ്റ് പിള്ള. Next one, gadda.
Next ganna. After here gadde. Next ganne. Then gubbare. After pille. Then bacche. Okay. മാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അതിന് മുമ്പായിട്ട് മിസ് ഒരു കാര്യം പറയുന്നത്, നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും സിംഗുലറും പ്ലൂറലും. വാട്ട്സ് എ സിംഗുലർ? എന്താണ് സിംഗുലർ, എന്താണ് പ്ലൂറൽ? നമ്മൾ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സിംഗുലർ അല്ലേ? ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ മിസ് ബോയ് എഴുതി, ഇത് സിംഗുലർ ആണ്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇവിടെ ആണെങ്കിലോ ബോയ്സ്, ഇത് പ്ലൂറലാണ്. അപ്പൊ ഇത് സിംഗുലറും ഇത് പ്ലൂറലും. ഇത് ഒന്നാണ്, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് പ്ലൂറലാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഇവിടെ ഹിന്ദിയിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണ്. ഹിന്ദിയില് സിംഗുലറിനെ ഏകവചനും പ്ലൂറലിനെ ബഹുവചനം എന്നാണ് പറയുക. ഹിന്ദിയിൽ ഏകവചനം എന്ന് വെച്ചാൽ സിംഗുലർ, ബഹുവചനം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്ലൂറലാണ്. ലുക്ക് ഹിയർ. ഇവിടെ ഏകവചൻ, ഏകവചൻ മീൻസ് സിംഗുലർ. then बहुवचन means plural. നമ്മൾ ഒന്നിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ ഏകവചൻ മീൻസ് സിംഗുലർ. ഇവിടെയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഒരു പിക്ചറേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടെങ്കിലോ അതാണ് പ്ലൂറൽ. പ്ലൂറൽ മീൻസ് വൺ മോർ, ഒന്നിൽ കൂടുതലുണ്ടാവും അല്ലേ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗുബ്ബാര, ബലൂണ് മാച്ച് ചെയ്യാനാണ് ഗുബ്ബാരെ. എങ്ങനെയാണ് ഗുബ്ബാരെ? ഇപ്പൊ മിസ് ഈസി ഒരു മെത്തേഡ് മിസ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് ഇതേപോലെ ഏകവചന ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വേർഡിന്റെ ലാസ്റ്റിൽ ആറ് സിമ്പിളാണ് നോക്കുക കേട്ടോ. ഇതിലൊക്കെ ആറ് സിമ്പിളാണ്. മിസ്സിന്റെ ഈസി മെത്തേഡാണ്. വേറെ ഈക്കൊക്കെ വേറെ വേറെ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. അത് മിസ് പിന്നെ പറയാം. ഇപ്പം നമ്മളിതിൽ നിന്ന് വന്നതിലൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ എടുക്കുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് അതേപോലെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ മിസ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞുതരും മറ്റുള്ള സിമ്പിളുകൾക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന്. ഇപ്പം മിസ് നമുക്ക് ഈ ഫസ്റ്റ് ഭാഗത്തിൽ എന്നുള്ള സിമ്പിൾ വന്നതുകൊണ്ട് ഈ ഇതേപോലെ ഏകവചന ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ കണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മാറ്റാം. ഇതേ സെയിം ആദ്യം എഴുതുക. എന്നിട്ട് സെയിം എഴുതുമ്പോൾ ഈ എൻഡിലുള്ള ഈ ലൈന് വേണ്ട. ബഹുവചനം എഴുതുന്ന സമയത്ത് മിസ് പറയുന്നത് ഏകവചനമായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തരിക. എക്സാമിനൊക്കെ ഏകവചനം അത് ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക ക്വസ്റ്റ്യന്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏകവചനത്തിൽ എന്താണ് ആദ്യ സിമ്പിളാണോ നോക്കുക. ഇത് മാത്രം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആ വേർഡിൽ ലാസ്റ്റ് എൻഡിൽ ആന്റെ സിമ്പിളാണോ നോക്കുക. ആന്റെ സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതാതെ ബഹുവചനം എങ്ങനെയാണ് ആന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതാതെ എന്താണ് ഏന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതാൻ മതി. വേറെ ഒരു മാറ്റം അതിൽ വരുത്തണ്ട, ഒരു ലെറ്ററും മാറ്റേണ്ട, ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. ഏകവചനത്തിലാണ് ആന്റെ സിമ്പിൾ വരിക. ബഹുവചനം അത് ആന്റെ സിമ്പിളാണ് എൻഡിലുണ്ടെങ്കിൽ ആന്റെ സിമ്പിൾ എഴുതാതെ അവിടെ ഏന്റെ സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. ഇവിടെ ഗുബ്ബാര, മിസ് ഇവിടെ ഗുബ്ബാര എൻ്റെ ആരാണ് നേരെ നമ്മൾ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഗുബ്ബാരെ ഏന്റെ സിമ്പിൾ. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ ബച്ച എങ്ങനെയാണ് ബച്ച ഇവിടെ ചാക്ക്, ഈ ചാന്റെ സിമ്പിൾ ഇടരുത്. ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഈ ആറ് സിമ്പിൾ ഇടാതെ അവിടെ ഏഴ് സിമ്പിൾ ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു ഈസി മെത്തേഡാണ് മിസ് പറയുന്നത് ബച്ചേ. ഓക്കെ, അപ്പോ ബച്ചക്ക് നമ്മളെ നേരെ മാച്ച് ചെയ്യുന്ന ബച്ച ഇതേ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ കാരണം ഇത് ബച്ച അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ബച്ച തന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് ഇത് ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ആൻസർ എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആദ്യം ബച്ച ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതുക. ഈ ലൈന് മാത്രം ഇടേണ്ട, അതിന്റെ പതിൽ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ഇട്ടത് ആൻസർ ആയി. ഇത് ക്വസ്റ്റ്യനുമായി, ഇത് ആൻസറുമാണ്. അങ്ങനെ അത്ര മാത്രം ഇതിൽ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. അപ്പൊ ബച്ച, ബച്ചെ, പിള്ള, എന്താണ് പിള്ളെ, ഗദ്ദ, ഗദ്ദെ, ഗന്ന, ഗന്നെ. അപ്പോൾ ഇത്
മാച്ച് ചെയ്യും നിങ്ങൾ. ഓക്കെ, മിസ് നോക്കുക, എൻഡിൽ ആന സിമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ആന സിമ്പിൾ എഴുതാതെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ ആന സിമ്പിൾ എഴുതാതെ ആ ഏന് സിമ്പിൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ആ ലെറ്ററിന് മുകളിൽ ഏന് സിമ്പിളാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഇതാണ് നമ്മൾ ഏകവചനം ബഹുവചനം നമ്മളുള്ള ഏകവചനം ബഹുവചനത്തിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് വിളിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വോയിസ് അയക്കുക ചെയ്യുക. പിന്നെ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഇനി മിസ്സ് തരുന്ന ഹോംവർക്കുകൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് എഴുതുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ആളുകളും പേന ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ചില ആളുകൾ ഇപ്പോഴും പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത്, മിസ്സിന് ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പേന ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വൃത്തിയായിട്ടാണ് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനിയും അസൈൻമെൻറ്റ് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാത്ത ആളുകളുണ്ട്, അവർ എത്രയും വേഗം മിസ്സിനെ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക. പിന്നെ ഇന്ന് മിസ് നോട്ട്ബുക്കിൽ വർക്കൊന്നും തരുന്നില്ല, ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള വർക്കാണ് തരുന്നത്. കണ്ടോ, ഇതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇന്നത്തുള്ള വർക്കുകളാണിത്. പേജ് നമ്പർ 14, 15 and 16 ഇത്രയാണ് ഇന്ന് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുള്ള വർക്കുകൾ. ഓക്കെ, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഈ മീനിങ്സ് ഇത് ഇത്രയും സമയമായിട്ടും ഇത് എഴുതാത്ത ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക കേട്ടോ. ഇനി എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക, പേന ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഓക്കെ, ഇനി ഡു ലൈക്ക് എ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, പ്ലീസ് വാച്ച് ദിസ് സ്റ്റോറി. इस कहानी का नाम है छाछ में पड़े दो मेंढक। एक जमाने की बात है, एक गांव था। उस गांव में एक ग्वाला रहता था। वह ग्वाला हर दिन उसके दूध का दही जमा देता था और फिर उसमें से वह छाछ बनाता था और फिर उस छाछ से बहुत सारा मक्खन भी निकाल लेता था। एक दिन उस ग्वाले ने छाछ बनाई और जल्दी जल्दी में उस छाछ के मटके को ऐसे ही खुला छोड़कर अपने काम के लिए चला गया। उस ग्वाले के घर से लगकर दो मेंढक रहा करते थे। वे दो मेंढक ऐसे ही घर के आजू बाजू घूमते घामते घर के खिड़की पर आकर बैठ गए। उस खिड़की से दोनों मेंढकों ने उस रखे हुए छाछ की तरफ देखा और फिर छलांग लगाकर उस मटके में वो जा गिरे। उस मटके में रखे हुए छाछ में वह तैरने लगे और फिर उस मटके से बाहर आने की कोशिश करने लगे। दोनों मेंढकों ने उस मटके के बाहर आने की कोशिश की, पर उन कोशिशों के बाद भी दोनों भी उस मटके के बाहर नहीं निकल पाए। कुछ कोशिश करने के बाद एक मेंढक निराश हो गया और बोला, मैं इतनी देर से इस छाछ में हाथ पांव मारकर तैर रहा हूँ, पर उसका कुछ फायदा ही नहीं हो रहा है। मुझे नहीं लगता मैं यहाँ से निकल पाऊंगा। शायद मैं यहीं पर दम तोड़ने वाला हूँ। अगर मैं मरने ही वाला हूँ तो बचने की कोशिश भी क्यों करूँ? ऐसा सोचकर उसने हाथ पांव मारकर तैरना छोड़ दिया और आखिरकार वह मेंढक उस छाछ में डूब के मर गया। लेकिन दूसरे मेंढक ने हार नहीं मानी। वह हाथ पैर मारता रहा, वह तैरने की कोशिश करता रहा। उसने लगातार हाथ पैर मारने के कारण उस छाछ का खूब मंथन हुआ और धीरे धीरे उसमें मक्खन जमने लगा। जैसे ही पर्याप्त मक्खन तैयार हुआ तो वह मक्खन उस छाछ के सतह पर आ गया और उस मक्खन का आधार लेकर वह मेंढक एक छलांग में उस मटके के बाहर आ गया। इस तरह से उसके अथक परिश्रम की वजह से वह उस संकट से अपनी जान बचा पाया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी चाहिए और अंत तक किसी भी परिस्थिति में हार मानकर कभी कोशिश करनी नहीं छोड़नी चाहिए।
ഓക്കെ, ഡു യു ലൈക്ക് ദാറ്റ് സ്റ്റോറി? ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിന് മുന്നേ സ്റ്റോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ? നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റോറി ആയിരിക്കും അല്ലേ? ഇനി നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഒന്നും കൂടി നോക്കുക. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 17 എടുക്കുക. എന്താണ് ആ സ്റ്റോറിയിൽ പറയുന്നത് നോക്കാം. ആവോ കഹയം കഹേനെ ലെറ്റ്സ് ടെൽ എ സ്റ്റോറി. നമുക്കൊരു സ്റ്റോറി പറയാം. എന്താണ് സ്റ്റോറി പറയുന്നത്? ദോസ്ത് അബ് ബാഹർ കേസെ നിക്കലെങ്കെ? ഫ്രണ്ട്, ഹൗ വിൽ വി ഹോപ്പ് ഔട്ട് നൗ? देन चिंता न करो, तैरते रहो, हम अवश्य बाहर निकलेंगे. Don't worry and swim continuously. We will surely hop out. Then मैं थक गया हूँ, अब और नहीं तैर सकता. I am completely tired. I am totally tired. I can't swim any longer. पर मैं तैरता रहूँगा, but I will go on swimming. अब दूध मक्खन बन गया, अब मैं इस पर चढ़कर बाहर कूद जाता हूँ. The milk turned into butter. Now I climb on it and hop out. നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റോറി കേട്ടതായിരിക്കും. രണ്ട് എന്താണ് ഫ്രോഗുകൾ എന്തിൽ വീണത്? പാലിൽ മിൽക്കിൽ വീണിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ഫ്രണ്ട്സുകൾ എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മൾ വായിച്ച സ്റ്റോറിയിൽ മനസ്സിലായില്ല എന്താണ് ആ സ്റ്റോറിന്ന്? ഓക്കെ, ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് റീഡ് ചെയ്ത് നോക്കുക. ഓക്കെ, നൗ ആഫ്റ്റർ വൺ മോർ, പേജ് നമ്പർ 18. ഗേൽ ഗേൽ മേ ഗൂബ് പടും. ഇത് നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ സൗണ്ട്സുകൾ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് പിക്ചേഴ്സിന്, ഈ പിക്ചേഴ്സിന് കറക്റ്റ് സൗണ്ട്സ് ഇതാ ഈ ബ്രാക്കറ്റിലുണ്ട്. അതിന് കറക്റ്റ് സൗണ്ട്സ് എഴുതുക. നിങ്ങൾക്കറിയുന്നതല്ലേ സൗണ്ട് മിസ് റീഡ് ചെയ്തരാ. കുക്കുടു കൂം, ദെൻ മിയാവ് മിയാവ്, നെക്സ്റ്റ് കാവ് കാവ്, ഭോ ഭോ, ബാ ബാ, മേ മേ. ഈ സൗണ്ടുകളാണ് ഈ ബ്രാക്കറ്റിനുള്ളത്. ഇതിന് കറക്റ്റ് പിക്ചേഴ്സിൻ്റെ നേരെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സൗണ്ട്സും കൂടി നിങ്ങൾ എഴുതുക. ഓക്കെ. Okay, now I wind up my class. Okay, thank you. If you have any doubts about this chapter, and please call me or to sending your message through the WhatsApp also. ഓക്കെ, അപ്പോൾ റൈറ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അസൈൻമെൻറ്റ് പേൻ ഉപയോഗിച്ച് എഴുതിയിട്ട് മിസ്സിന് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരാം. പിന്നെ ഇനിയും ആരെങ്കിലും അസൈൻമെൻറ്റുകളൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഹോംവർക്കുകളൊന്നും സെൻഡ് ചെയ്യാൻ ഇനിയും ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിന് തീർച്ചയായിട്ടും അവർ സെൻഡ് ചെയ്ത് തരണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്ന് നോട്ട്ബുക്കിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഹോംവർക്കുകളൊന്നും മിസ് തരുന്നില്ല, എല്ലാം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലാണ്. ഓക്കെ, സീ യു നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ.